बघा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे जावा. ओके, टिल नाउ we have seen C++. C++ is a object oriented programming, but it is not purely object oriented programming. So first, Java is purely object oriented programming. Means what is mean by purely object oriented programming? For that, first we have start with basic features of Java. बेसिक फीचर्स ऑफ जावा. ह्याच्यामध्ये येणार आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आणि प्युअरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मध्ये काय डिफरन्स आहे. सो बेसिक फीचर्स ऑफ जावा हा जो क्वेश्चन आहे हा दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स विच विल आस्क इन एव्हरी थेरी एक्झाम. बेसिक फीचर्स ऑफ जावा. सो फर्स्ट फीचर आहे बघा सिंपल. जावा इज अ सिंपल लँग्वेज. व्हाय इट इज अ सिंपल लँग्वेज? बिकॉज the most difficult features of previous languages like C, C++, which are pointers in C, C++. These are the difficult properties of that particular languages. Then operator overloading in C++. These features are removed from the Java. So Java is simple. Or another way, why Java is simple? Because everything in Java is system defined. We have to just access or import that package and use already system defined functions. Everything in Java is system defined. So Java is simple by removing the difficult features like pointers and operator overloading by the previous languages. And also in Java everything is ready made, we can say, that is system defined, which is present in system library. So Java is a simple language. Next, Java is object oriented. Now object oriented the C++ पण आहे, but Java is purely object oriented. Now what is mean by that? आता तुम्हाला माहिती आहे ऑब्जेक्ट मीन्स काय. जर आपल्या प्रोग्राम मध्ये क्लासेस असेल तरच आपण काय करू शकतो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो. ओके, बट आपण आतापर्यंत कोणती लँग्वेज बघितलेली आहे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++. ओके, पण C++ ही बोथ आहे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पण आहे अँड प्रोसिजर ओरिएंटेड ऑल्सो, लाईक सी. कशी काय C++ बोथ आहे बघा. आपण स्टार्टिंगचे जे प्रोग्राम्स ते आपण विदाउट क्लास C++ मध्ये केले होते. फॉर एक्झाम्पल आपण सिंपल सपोज आपल्याला हॅलो प्रिंट करायचं आहे तर आपण C++ मध्ये कसं करायचं? सी आउट हॅलो. ओके, नाउ दिस प्रोग्राम, इन दिस प्रोग्राम देर इज नो क्लास, बट in C++ we can write the program without classes also. So it is object oriented but not purely object oriented. C++ acts as a object oriented when in C++ program there is a class. Then C++ is object oriented, and when in C++ program there is no class, means programs are without class, then we can say that C++ will act as a procedure oriented programming. Okay, now object oriented, Java is purely object oriented means what? In Java everything is included into the class, main also. जसं C++ मध्ये आपण सपोज क्लास जरी लिहिला तरी पण मेन आपला आउटसाइड क्लास असायचं. ओके, लास्टला. बट जावा मध्ये एव्हरीथिंग इन्क्लुडिंग मेन ऑल्सो in class. Okay, so Java is a purely object oriented program. For example, C++ चा हॅलोचा प्रोग्राम आपण विदाउट क्लास लिहू शकतो, बट जावा मध्ये आपल्याला सिंपल एक स्टेटमेंट जरी डिस्प्ले करायचं असेल लाईक हॅलो, तरी सुद्धा आपल्याला हा जो मेन तो कुठे इन्सर्ट करावा लागतो? क्लास मध्ये. जेव्हा आपण प्रोग्राम स्टार्ट करू तेव्हा करेल. फक्त जस्ट आतापर्यंत एवढंच लक्षात ठेवा की जावा इज प्युअरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिकॉज नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट इज आउटसाइड क्लास in Java allowed. Java is purely object oriented because everything in Java or every statement in Java is included in class main also. So Java is simple and Java is purely object oriented. These are the two features of Java. We have to see another features, but
write down these features on notebook and then again listen the video. Then you will get more, you will write down these features on notebook, again listen the video, then you will understand what is meant by simple and what is meant by purely object oriented. Okay, these are the two features of Java. Then next feature is third feature is multi-threaded. Now what is meant by multi-threaded? As we know, what is multitasking? Multitasking or multi-programming means what? Multiple tasks are executed simultaneously. For example, our Windows operating system. त्याच्यामध्ये आपण at a time वर्ड ओपन करू शकतो, नोटपॅड ओपन करू शकतो. मग सपोज आपण नोटपॅड मध्ये वर्क करतोय तर आपलं वर्ड काय असणार? मिनिमाइज असणार, म्हणजे मल्टिपल टास्क असणार टास्क बारला. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमचा खाली काय असतो? टास्क बार. जेवढे तुम्ही ऍप्लिकेशन ओपन करता त्या टास्क बारला असतात आणि जे ऍप्लिकेशन वरती वर्क करतात ती मॅक्झिमाइज असते आणि बाकी सगळे मिनिमाइज असतात. म्हणजेच काय? मल्टिपल टास्क कॅन बी एक्झिक्युटेड सायमल्टेनियसली. इट इज मल्टीटास्किंग. अँड थ्रेड मीन्स व्हॉट? तुम्ही ऑपरेटिंग सिस्टीम बघितले. प्रोसेस मीन्स व्हॉट? फर्स्ट प्रोग्रामिंग एक्झिक्युशन. प्रोग्रामिंग एक्झिक्युशन इज अ प्रोसेस. ओके, जेव्हा आपण प्रोग्राम रन करतो तेव्हा तो मेन मेमरी मध्ये स्टोअर होतो. देन दॅट प्रोग्राम इन मेन मेमरी इज कॉल्ड अ प्रोसेस. सो प्रोग्रामिंग एक्झिक्युशन इज अ प्रोसेस. नाउ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ थ्रेड्स. प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ थ्रेड्स. हे तुम्ही ओएस मध्ये बघितलं. आता फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला एक्सप्लेन करायचंय की सपोज माझ्या एका प्रोग्राम मध्ये मोर दॅन वन फंक्शन आहे, मेन सोडून ऍड आहे, सबट्रॅक्ट आहे, डिव्हिजन आहे, त्याच्यानंतर मल्टिप्लिकेशन आहे. दीज आर द 4 फंक्शन्स. ओके, बट होल प्रोग्राम इज अ प्रोसेस and these separate functions are a threads. So these threads are executed simultaneously is called as multi-threaded. So we can achieve the multi-threading using Java, which is not possible in C and C++. So main multi-threading concept is used in animation purpose. When you want to do simple animation, then we use the multi-threaded concept in Java. For example, suppose आता आपण डिफरंट कार्टून फिल्म्स बघतो किंवा अॅनिमेटेड मूवीज बघतो. त्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर कॅरेक्टर असतं तर त्याची मुवमेंट्स आपल्याला दिसतात. बरोबर, जर ईच मुवमेंटचे एक पिक्चर ड्रॉ करतात, सो दॅट सेपरेट पिक्चर इज अ वन थ्रेड. अँड हाऊ द मुवमेंट्स are required for that particular character, for that different pictures are called. For example, suppose one character in animation movie, okay, and it has number of thousands movements, okay, in that particular episode. Okay, so for each movement one picture is drawn. Means picture is drawn means what? That separate code is written for separate picture. So thousands of function codes are used. So how the movement is required by that particular character, that function is called one by one. So that character will look like that it is doing the actual movement. But for each movement there is code written in separate function and that function is called one by one, or we can say simultaneously. So we see that character is animated. Okay, so this is the concept of multi-threaded, and multi-threading is achieved in Java. ह्याला आपला सेपरेट चॅप्टर आहे. आपण आता ह्या सेमिस्टर मध्ये बघणार आहे कोर जावा. सो कोर जावा मध्ये मल्टी थ्रेडिंगचं सेपरेट चॅप्टर आहे. त्याच्यामध्ये आपण एक सिंपल अॅनिमेशन करून बघणार आहे. ओके, सो दिस इज अ थर्ड फीचर दॅट इज मल्टी थ्रेडिंग. Pause the video, write down the notes which are written on board, and then listen the video again. Next feature is, fourth feature is Java is distributed language. But we can see that Java is used to create the distributed application.
Now what is a distributed application? In OS you have seen the distributed application. जरी लक्षात नसेल, the best example of distributed application is internet. आता ह्याला डिस्ट्रीब्युटेड का म्हणायचं की सपोज आपण आपल्या पीसी वरती, पर्सनल कम्प्युटर वरती, ब्राउझर वरती आपण एक ऍड्रेस टाकतो, सपोज google.com. ओके, आणि एंटर की प्रेस करतो म्हणजेच आपली रिक्वेस्ट जाते, बट दॅट रिक्वेस्ट इज गोज आउटसाइड युअर पीसी. google.com पेज आपल्या पीसी वरती नाहीये. ओके, सो ही रिक्वेस्ट कुठे जाणार? सर्व्हर कडे जाणार. मग सर्व्हर अँड युअर पर्सनल कम्प्युटर आर टू डिफरंट मशीन्स अँड देन यू विल गेट द रिस्पॉन्स अँड होम पेज ऑफ Google page is display on your browser. So जेव्हा तुमची रिक्वेस्ट आउटसाइड युअर मशीन जात असेल, or request is goes to another machine that is a remote machine, then that type of application is called as internet. फेसबुक तुम्ही यूज करता, गुगल यूज करता, म्हणजे इंटरनेट मध्येच येतं. इंटरनेट सर्फिंग इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन. मग सेम आपण डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन करू शकतो जावामध्ये. आता एक तुम्हाला सिंपल एक्झाम्पल बघा, दोन टाईपचे ऍप्लिकेशन असतात, स्टँड अलोन आणि डिस्ट्रीब्युटेड. तर तुम्हाला सांगितलं की रिक्वेस्ट जर आउटसाइड तुमच्या पर्सनल कम्प्युटर वरून दिलेली रिक्वेस्ट आउटसाइड युअर मशीन जात असेल म्हणजे सर्व्हर, देन यू कॅन से दॅट दॅट ऍप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन. मग स्टँड अलोन म्हणजे काय बघा, आता आपण सी प्लस प्लस चे प्रोग्राम्स केलेत. ओके, तर आपण एक प्रोग्राम ओपन केला a.c. आता मी कंपाईलची रिक्वेस्ट दिली. कोणती रिक्वेस्ट दिली? कंपाईलची. सो मी कंपाईल कोणाला करते? a.c. सो ही रिक्वेस्ट कुठे जाते? माझ्याच मशीन मध्ये. का? कारण की a.c इज प्रेझेंट ऑन सेम मशीन. देन दॅट फाईल इज कंपाइल्ड अँड यू विल गेट द ऑब्जेक्ट फाईल. आफ्टर दॅट आपण रन कमांड देतो, रन रिक्वेस्ट देतो. तर रन ही ऑब्जेक्ट फाईल होते विच इन्क्लूड्स द मशीन कोड. ओके, तर ही ऑब्जेक्ट फाईल पण कुठे असते? तुमच्या सेम मशीन वरती असते. सो त्याच्यानंतर तुम्हाला काय मिळतं? आउटपुट मिळतं. म्हणजे रिक्वेस्ट पासून ते आउटपुट पर्यंतच जे जे इन बिटवीन रिक्वेस्ट पासून आउटपुट पर्यंत ज्या इन बिटवीन ज्या स्टेप्स आहेत त्या सेम मशीन वरतीच होतात. सो इट इज अ स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन. आणि इथे काय होतं की तुम्ही रिक्वेस्ट देता तुमच्या पर्सनल कम्प्युटर मधून, पण तुम्हाला आउटपुट जे मिळतं तुमच्या मशीन वरती ते तुम्हाला डिफरंट मशीन रिस्पॉन्स देतो. सो इट इज अ डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन. सो ह्या टाइपचे ऍप्लिकेशन आपण जावा मध्ये बघणार आहे. तर आपण डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन मध्ये एक ऍपलेट यूज करणार आहे कोर जावा मध्ये. ओके, आणि ऍडव्हान्स जावा मध्ये नेक्स्ट सेमेस्टरला सर्लेट्स आहे, टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन, RMI आहे. ओके, रिमोट प्रोसिजर कॉल्स आहे आणि मेन JSP आहे. सो ह्यानी तुम्ही डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन करणार आहे, बट कोर जावा मध्ये ओनली ऍपलेटनी. आणि लक्षात इथपर्यंत. तर हे झालं फोर्थ फीचर ऑफ जावा. Then fifth feature, Java is robust. Now next feature is robust. Robust means what? Secure, or we can say another strong. Java is secure and strong, means Java is a robust language. Now strong means what? Now C++ मध्ये तुम्ही एक्सेप्शन हँडलिंग बघितले. ओके, सो जर तुम्ही ट्राय आणि कॅच हँडलिंग यूज नाही केलं आणि तुमच्या प्रोग्राम मध्ये जर रन टाइम एरर असेल तर काय होतं की तुमचा प्रोग्राम अबॉर्ट होतो. बरोबर, मग तुम्हाला तो क्लोज करून परत रिओपन करावा लागतो. पण तुम्हाला जावा मध्ये एक्सेप्शन हँडलिंग पण तुम्ही करू शकता, बट जरी तुम्ही एक्सेप्शन हँडलिंग नाही केलं तरी जो जावा कंपायलर आहे इट विल डिस्प्ले विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज ऑकर्ड इन युअर प्रोग्राम. सो युजर विल नो दॅट देर इज अ रन टाइम एरर in your program. So in C++, user will not know the user don't know the which runtime error is occurred. User have to handle by himself that there is a exception handling. Okay, and in Java there is Java compiler, or we can say Java interpreter automatically handles the exception. User also can handle in Java exception, but in Java
Java interpreter automatically shows or display which type of exception occurred in user program. So we can say Java is a robust. Again, Java is a strong. Another way is Java supports the dynamic, or Java is easily extensible. Java is easily, or Java code is easily extensible means what? आता C++ मध्ये आपल्याला माहिती की स्टार्टिंगलाच आपल्याला व्हेरिएबल डिक्लेअर करावा लागतात, बरोबर. पण जावाचा प्रोग्राम तुम्ही इझिली एक्सटेंड करू शकता मीन्स व्हॉट? तुम्हाला ज्या स्टेप्सला पाहिजे एक्सेप्शन व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचे त्या स्टेपला तुम्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकता. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन वेअर टू डिक्लेअर द व्हेरिएबल, बट all the variables, all the statements must include in a class only. That is main restriction. Okay, so these are the two main points. By that points Java is a robust. Okay, now secure means काय? आता लास्ट फीचर आपण बघितलं डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजे ऍप्लिकेशन काय सांगितलं, ज्या इंटरनेट मध्ये यूज करता. मग इंटरनेट मध्ये मेन इम्पॉर्टंट काय असतं? सिक्युरिटी. ओके, सो जावा मध्ये काही सिस्टम डिफाईन पॅकेजेस आहे, त्याच्यामध्ये सिस्टम डिफाईन क्लासेस असतात आणि त्याचे फंक्शन्स असतात. त्याचा यूज करून आपण जे जावाचे डिस्ट्रीब्युटेड ऍप्लिकेशन आहे ते आपण त्याला सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करू शकतो. ओके, सध्या याला डिटेल मध्ये जाण्याची गरज नाही. सो बाय दिस 3 फीचर जावा इज अ रोबस्ट लँग्वेज. ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टंट इज अ सेपरेट एक क्वेश्चन पण येतो. एक्सप्लेन हाऊ द जावा इज प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. 6th and last feature. Explain how the Java is platform independent. ह्याचा एक सेपरेट क्वेश्चन सुद्धा येतो आणि एक बेसिक फीचर्स मध्ये पण तुम्हाला ते एक सेपरेट इन्क्लूड करावं लागतं. एक्सप्लेन हाऊ द जावा इज प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. नाउ प्लॅटफॉर्म मीन्स व्हॉट? ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ह्याचा मिनिंग काय की जावाचे प्रोग्राम हे प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट आहे. याचं मिनिंग काय की तुम्ही एका ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती प्रोग्राम केला आणि तो रन दुसऱ्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती केला तरी पण तुम्हाला आउटपुट मिळणार आहे. दॅट इज नॉट पॉसिबल इन C and C++. फॉर एक्झाम्पल बघा, आता व्यवस्थित लक्ष द्या. सपोज मी एक A.C प्रोग्राम केलेला आहे विंडोज वरती, विंडोज और व्हॉइस वरचा, फक्त ज्याच्यावरती तुम्ही रन करणार आहे ती दुसरी ऑपरेटिंग सिस्टीम पाहिजे. C चा प्रोग्राम मी कंपाईल केलाय, क्रिएट केलेला आहे विंडोज वरती. ओके, आणि हा जो A.C हा काय असतो? हाय लेवल लँग्वेज प्रोग्राम असतो विच युजर अंडरस्टँड. सो याला काय म्हणतात? सोर्स कोड. ओके, आता हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. सोर्स कोड, तर हा सोर्स कोड मी विंडोज वरून कॉपी केला लिनक्स वरती और अदर ऑपरेटिंग सिस्टीम. ठीक आहे, आणि ह्याला मी कंपाईल केला, देन मला काय येणार? एरर येणार. ओके, म्हणजेच काय की सोर्स कोड सीचा हा काय असतो? प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट असतो. बघा, ज्या प्लॅटफॉर्म वरती तुम्ही क्रिएट केलं तिथेच तुम्ही कंपाईल करू शकता. ओके, तर सेम फॉर C++ ऑल्सो. C++ चा पण जो हा सोर्स कोड आहे तो पण काय आहे? प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट आहे. ज्या प्लॅटफॉर्म वर तुम्ही सोर्स कोड केला तिथेच कंपाईल करू शकता. ओके, नाउ नेक्स्ट, आता व्यवस्थित लक्ष द्या. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. सोर्स कोड केलाय तुम्ही विंडोज वरती .c, बरोबर. त्याला कंपाईल पण केला तुम्ही विंडोज वरती सेम मशीन वरती. हे मिळाली तुम्हाला ऑब्जेक्ट फाईल, त्याच्यामध्ये मशीन कोड असतो. आणि ह्याला आता तुम्ही कॉपी केला लिनक्स वरती. कशाला? सोर्स कोड नाही, मशीन कोड तुम्ही कॉपी केला लिनक्स वरती. आता कंपाईल तर ऑलरेडी करून झालंय आणि तुम्ही आता हा सोर्स कोडच्या ऐवजी कॉपी काय केला? मशीन कोड लिनक्स वरती. आता कंपाईल केलं तर तुम्ही काय करणार? रन करणार, तर तुम्हाला आउटपुट मिळणार नाही. म्हणजेच काय की जो C आणि सेम C++ साठी पण C आणि C++ चे जे मशीन कोड फाईल आहे, मशीन कोड म्हणजेच काय? ऑब्जेक्ट फाईल, ही पण काय असते? प्लॅटफॉर्म डिपेंडंटच असते. ओके, म्हणजे C आणि C++ हे सोर्स कोड पण त्याची प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट आहे आणि ऑब्जेक्ट कोड म्हणजेच मशीन कोड पण काय? प्लॅटफॉर्म डिपेंडंटच आहे. ठीक आहे, मग आता जावाचं नेमकं सोर्स कोड प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे की मशीन कोड प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे? तर हे बघू. हे एकदा राईट डाऊन करून घ्या व्यवस्थित, व्हिडिओ पॉज करून.
तर तुम्हाला सी आणि सी प्लस प्लस काय आलं, प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट आहे ते. आता मेन काय बघा, जावा इज अ प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. आता मी ए डॉट जावा प्रोग्राम केला विंडोज वरती. ओके, इथं लिनक्स घ्या, मग खाली विंडोज घ्या, कसं पण. ए डॉट जावा केला मी विंडोज वरती, म्हणजे हा सोर्स कोड आहे, बरोबर, विच युजर अंडरस्टँड. नाउ हा सोर्स कोड मी कॉपी केला लिनक्स वरती. आता कॉपी फक्त सोर्स कोड केलाय. सो जर मी आता ह्याला कंपाईल केलं तर अगेन मला काय येणार, एरर येणार. म्हणजे जावाचा जो सोर्स कोड आहे तो काय आहे, प्लॅटफॉर्म डिपेंडंटच आहे. बघा, ज्या मशीन वरती तुम्ही क्रिएट करणार जावाची फाईल तिथेच तुम्ही कंपाईल करू शकता. ओके, मग प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट काय आहे, तर सी सी प्लस प्लस मध्ये मशीन कोड असतो, पण जावा मध्ये काय असतो, बाईट कोड असतो. मशीन कोड क्रिएट होत नाही. आता बघा, ए डॉट जावा मी विंडोज वरती केली. ओके, आणि तिथेच मी कंपाईल केली विंडोज वरती. सो मला ए डॉट क्लास मिळते, नॉट ऑब्जेक्ट फाईल. सो ही ए डॉट क्लास म्हणजेच काय, बाईट कोड. ओके, मग ह्याला मी बाईट कोडला कॉपी केलं, म्हणजे ए डॉट क्लास फाईलला सपोज लिनक्स वरती. कुठं कॉपी केलं, लिनक्स वरती. सो माझं कंपाईल झालेलं आहे. तर इथे तुम्ही इंटर रन नाही करत, तर ज्यामध्ये तुम्ही काय करता, इंटरप्रिट करता. ओके, सो मी काय केलं, सोर्स कोड तर प्लॅटफॉर्म डिपेंडंटच आहे. सो मी जावाचा सोर्स कोड घेतला, त्याला सेम मशीनवर कंपाईल केला, त्याला कॉपी केला लिनक्स वरती. आता त्याला रन, इंटरप्रिट म्हणजे रनच, रन केला तर मला मिळणार आहे आउटपुट, जे की मला विंडोज मध्ये मिळालं असतं तेच मला लिनक्स वरती मिळणार आहे. म्हणजेच तुमचा प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट काय झाला, बाईट कोड झाला, म्हणजेच तुमची क्लास फाईल. मग ती का प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे, बघा. आता तुम्ही जावाच्या प्रोग्रामसाठी जेडीके सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करणार आहे, जावा डेव्हलपमेंट किट. ओके, सो जेव्हा तुम्ही हे इन्स्टॉल करणार तेव्हा तुम्हाला जेआरई इन्स्टॉल होतं, जावा रन टाइम एन्व्हायरमेंट. म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये सगळे पॅकेजेस असतात, जसं तुमचे सी सी प्लस प्लस मध्ये हेडर फाईल्स असतात. ओके, आणि ह्याच्यासोबत इन्स्टॉल होणारे JVM जावा व्हर्च्युअल मशीन. ओके, सो तुमचा कंपाईल इथे होतो प्रोग्राम जेआरई मध्ये, आणि जेव्हा तुम्ही इंटरप्रिट करता तेव्हा JVM जावा व्हर्च्युअल मशीन हा जो प्रोग्राम आहे हा बॅकग्राऊंडला रनेबल मोड मध्ये असतो जेव्हा तुम्ही जेडीके इन्स्टॉल करता. आणि जेव्हा तुमची इंटरप्रिटची कमांड येते तेव्हा ही क्लास फाईल, म्हणजे तुम्ही विंडोज वरती केली ती लिनक्स वरती कॉपी केलेली, तर ही जी क्लास फाईल म्हणजेच काय, बाईट कोड. तर हा JVM काय करतो, हा बाईट कोड काय करतो, रन करतो. ओके, आणि तुम्हाला आउटपुट मिळतं. मग विंडोज आणि लिनक्स